हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्छे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पिला माने आज आम देखा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 11 को +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रे दुईटी ऑनर्स पेपर रही और दुईटी डीएससी पेपर रही। तो प्रथमे आम देखा आज ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 11 को जोटा कि नाटक और एकांकिका मान रही। तो प्रथम यूनिट रही गोटे नाटक जोटा रक्तमाटी। तो यार नाटकार होती कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। तो यही रक्तमाटी नाटक 2 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आम आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हो। तो देख प्रथम आम देखा नाट्यकार विषय टी आलोचना करवा। तो देख रक्तमाटी नाटक तो यहाँ 1947 मसीह रचना करा जायतिला। यार नाट्यकार होती कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। तो देख प्रथमे देखा आम नाट्यकार विषय रे। तो 1898 मसीहा डिसेम्बर 23 तारिख में बड़म्बागढ़ में जन्मग्रहण करते कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। 1898 मसीहा डिसेम्बर 23 तारिख में बड़म्बागढ़ में जन्मग्रहण करते कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। तांको पितांको नाम थिला दुर्गाचरण पट्टनायक। कालीचरण बोली तांको नामकरण करा जायतिबार कारण होउची माँ कालींकर आशीर्वाद रु पुत्र लाभ करथिबारु तांकर नाम एपरि रखा जायतिला। बुझिला। तो माँ कालींकर आशीर्वाद रु पुत्र लाभ करथिबारु तांकर नाम एपरि रखा जायतिला। सरकार पद्मश्री उपाधि को मध्य प्रत्याख्यान करथिली। नाट्यकार कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक सरकार पद्मश्री उपाधि को मध्य प्रत्याख्यान करथिले कारण निजको से अयोग्य बोली मन करथिले। 1926 मसीह से गजपति महाराजा रामचंद्र देवଙ୍କ द्वारा कविचंद्र उपाधि पाइथिले। 1926 मसीह मोस्ट इंपोर्टेंट पिलाने मन रखा तांको कविचंद्र उपाधि किए देथिले ना 1926 मसीह गजपति महाराजा रामचंद्र देव कविचंद्र उपाधि देथिले। बुझिला। तो नाट्यकार जीवनर प्रथम पर्याय से कविता लिखुथिले। कालीचरण पट्टनायक जीवनर प्रथम पर्याय से कविता माने लिखुथिले सेतिपय तांको पद्मश्री उपाधि मध्य सरकार तरफ दिया जायतिला से ताकू प्रत्याख्यान कर देथिले। बुझिला। तो आम देखा 2 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न। तो देख प्लान प्रथम प्रश्न रही नाट्यकार कालीचरण विषय रे संक्षेप लेख। तो नाट्यकार कालीचरण पट्टनायक ओडिया नाटक क्षेत्र में परिवर्तन नूतन रूपरेख देवारे जड़े सुदक्ष बिंधाणी। से 1897 मसीहा डिसेम्बर 23 तारिख में कटक जिलार बांकी उपकंठरे जन्मग्रहण करथिले। तांकर नाटक गुड़िक है प्रतिशोध, आहूत, गर्ल्स स्कूल, परिवर्तन, भात, रक्तमाटी। ये रक्तमाटी 1987 मसीह होता। सरी प्लान भूल देती 1947 हम। बुझला। तो देख तांकर नाटक गुड़िक होउची प्रतिशोध, आहूत, गर्ल्स स्कूल, परिवर्तन, भात, रक्तमाटी। तो नेक्स्ट प्रश्न रही देख रक्तमाटी नाटकटी केबे प्रकाश पाइथिला। तो रक्तमाटी नाटकटी 1947 मसीह प्रकाशित होइतिला। नाटकटी शिल्प सभ्यतार विकास पर पुंजीपति मानकर शोषणर धारा केते उत्कट थिला ताहा सुंदर भाव में विश्लेषण करा जायछि एही नाटक रे। बुझिला। तो नाटक रे शिल्प सभ्यतार विकास पर पुंजीपति मानकर शोषण रे धारा केते उत्कट थिला ताहा सुंदर भाव में विश्लेषण करा जायछि एही नाटक रे। तो नेक्स्ट रही देख पुंजीपति मानक प्रतीक और खटिखिया श्रमिक मानक प्रतीक किए बोली नाटक रे वर्णित करा जायछि। तो देख पुंजीपति मानकर प्रतीक होउछि हाथी और खटिखिया मानकर प्रतीक होउछि पिंपुड़ी को तुलना करा जायछि। नेक्स्ट रक्तमाटी नाटक रे मुख्य खलनायक चरित्र किए। तो रक्तमाटी नाटक रे मुख्य खलनायक चरित्र होउछि सेठ गंगा दास।
ସେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବା ଅଜା ଅମକର ଭିଟାମାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବସାଇ କୋଟିପତି ହେବାର ସପକ ବାସ୍ତବ ଉପଦେଶ ହୋଇଛି ସେଠଗଙ୍ଗା ଦାସ। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲତା କାହାର ଝିଅ? ତ ଲତା ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଝିଅ ଅଟେ। ସେ ବିଜୟକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗତି କରି ଚାଲିଛି ଲତା। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସହି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବସାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା। ନିଜେ ବିଦେଶାଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିପାରିବ। ତ ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଟି ବସାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ? ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଟା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଏ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ? ତ ବିଜୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଶୋଷକ ପୁଞ୍ଜିପତି ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଶୋଷକ ପୁଞ୍ଜିପତି ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ରହିଅଛି? ତ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ ସର୍ବମୋଟ 18ଟି ଚରିତ୍ର ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ, ନିରଞ୍ଜନ, ବିଜୟ, ଶ୍ୟାମବାବୁ, ଛବିଲାଲ, ଅଲେଖ, ରାମ ପ୍ରଧାନ, ବିଷ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ସପନା, କିରାନୀ, ଲତା, ଆଶା, ଲତା ବୋଉ, କୁଲିରମାରୀ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଧର୍ମୁ, ଲୋବନ, କୁଲି। ତ ଏଇଟା 18ଟି ଚରିତ୍ର ଏହି ନାଟକରେ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, କେଉଁ ଚରିତ୍ର 2 ଜଣ ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ଧର୍ମୁ ଚରିତ୍ର ଓ ଲୋଚନ ଚରିତ୍ର ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମୁ ଓ ଲୋଚନ ଚରିତ୍ର ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନିରଞ୍ଜନ କେଉଁ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା? ସେ କେଉଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲା? ତ ନିରଞ୍ଜନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା BA ପାସ୍। ତ ନିରଞ୍ଜନର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା BA ପାସ୍। ସେ ଡେପୁଟି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ସେ ଡେପୁଟି ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ? ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ରକ୍ତମାଟିର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ ଲତା ଓ ବିଜୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲତା ଓ ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ, ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହଲି ଆସିବାକୁ ବିଜୟକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଧର୍ମଘଟରୁ ଓହଲି ଆସିବାକୁ ବିଜୟକୁ ଶ୍ୟାମ ଗୁମାସ୍ତା ବିଷ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଲତା ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଲତା ଜାତିରେ ବାଉରାଣୀ ଥିଲେ। ଲତା ଜାତିରେ ବାଉରାଣୀ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ରାମ ପ୍ରଧାନ କାହାର ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖ, ରାମ ପ୍ରଧାନ ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କ ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସ କାହିଁକି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛି?
ନା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣାଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣାଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାନ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାହା ଡିହ ଉପରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବସିଥିଲା? ତ ରାମପ୍ରଧାନଙ୍କ ଡିହ ଉପରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବସିଥିଲା। ରାମପ୍ରଧାନଙ୍କ ଡିହ ଉପରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଗାଁ ଜମିଦାର କିପରି ସେଠର ଶୋଷଣରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ତ ଗାଁ ଜମିଦାର ନିଜ ଝିଅ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଶେଷରେ ସେଠ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସେଠଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି? ନା ସେଠଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ, ଲତା, ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଠଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ, ଲତା, ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିଏ କରିଛି? ନା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିଜୟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାମପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି କିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ତ ରାମପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ସେଠ ଘୋଷଣା କରି ତାର ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି। ସେହି ଜମି ଉପରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ତିଆରି କରିଛି। ତ ସେଠ ରାମପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତ ବୋଲି ସେଠ ଘୋଷଣା କରି ତାର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିଛି ଓ ସେହି ଜମି ଉପରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଟିଏ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ବିଜୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି? ନା ବିଜୟ ଲତାକୁ ବିବାହ କରିଛି। ଲତାକୁ ବିବାହ କରି ବିଜୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗଙ୍ଗାରାମ କିଏ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତ ଗଙ୍ଗାରାମ ହେଉଛି ବହିରାଗତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ ଗଙ୍ଗାରାମ ହେଉଛି ଜଣେ ବହିରାଗତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅଲେଖ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଲେଖ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ଓ ତଥାକଥିତ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଛବିଲାଲ କିଏ? ନା ଛବିଲାଲ ହେଉଛି ଜନମୁଖ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। ଜନମୁଖ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛି ଛବିଲାଲ। ନେକ୍ସଟ, ସେ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପତ୍ରିକାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମିଛକୁ ସତ ଆକାରରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ କିଏ? ଛବିଲାଲ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟରେ କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟରେ ଛବିଲାଲ ଓ ବିଷୟ ଡାକ୍ତର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନିରଞ୍ଜନ କିଏ? ନା ନିରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ସୁଶିକ୍ଷିତ। ସେ BA ପାସ୍ କରିଥାଏ। ଡେପୁଟି ଚାକିରି ଗୋଡ଼ରେ ଅଡ଼େଇ ଦେଇ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 11ର ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ସିଲେକ୍ସନ୍ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କେତୋଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏଇ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଅନର୍ସ ବହି ମାନେ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆହୁରି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।